आवाज दबाने का प्रयास हुआ। पूरे देश में अलग अलग जगह पे मानहानि के केस दायर किए गए और जिस तरीके से न्यायपालिका की प्रक्रिया हम सब ने देखी है कि हर तरह के प्रावधान होने के बावजूद, हर तरह के पुराने जजमेंट होने के बावजूद एक के बाद एक जजमेंट ऐसे दिए जा रहे हैं जैसे पूरे देश में लोकशाही खत्म करके तानाशाह का शासन आएगा। लेकिन राहुल जी ने पहले दिन से बोला है कि डरो मत लड़ो, और राहुल जी ने बार बार बोला है कि आप अपने सरकार और सत्ता के दम पे हमें पार्लियामेंट से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन देश के लोगों की लड़ाई लड़ने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। आप पार्लियामेंट से निकालो, मेरे घर खाली करवाओ, मुझे जेल में डालो, लेकिन देश के लोगों की आवाज बनने का काम राहुल जी करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। हमें अब भी कानून पे विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए आगे जो भी पार्टी स्टैंड लेगी उसी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के पास भी जाएंगे। মুহূৰ্তত ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে। সাংসদ পদ উভতাই নাপালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ডিছকুৱালিফিকেশ্যনত স্থগিতাদেশ নিদিলে গুজৰাট হাইকোৰ্টে। আজি ৰাহুল গান্ধীৰ মানহানি গোচৰৰ ৰায়দান গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো সন্মুখলৈ আহিছে বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ৰাহুল গান্ধীয়ে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত পুনৰ মুখ ঠেকেচা খালে। সাংসদ পদ উভতাই নাপালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। આખા દેશ અને દુનિયાના લોકો જે લોકશાહીમાં માને છે, আমি জনাইছো ৰাহুল গান্ধীৰ ৰায়দান সন্মুখলৈ আহিল গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। সকলোৱে অধীৰ অপেক্ষাৰে বাট চাই থকা ৰায়দান, আৰু এই ৰায়দান অনুসৰি ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন খাৰিজ কৰা হৈছে। সাংসদ পদ উভতাই নাপালে ৰাহুল গান্ধীয়ে। গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ মানহানিৰ গোচৰৰ ৰায়দান। মোদী উপাধিক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি দোষী সাব্যস্ত হৈছিল। 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত অৱশ্যে কাৰাদণ্ডৰ পৰা তেওঁক মুক্তি দিয়া হয়, কিন্তু সাংসদ পদ উভতাই নাপালে অৱশেষত ৰাহুল গান্ধীয়ে। অৰ্থাৎ আদালতত পুনৰ মুখ ঠেকেচা ৰাহুল গান্ধীৰ। পুনৰ মুখ্যম আঘাত ৰাহুল গান্ধীৰ, মুখ্যম আঘাত কংগ্ৰেছত। ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছ শিবিৰত। ডিছকুৱালিফিকেশ্যনত স্থগিতাদেশ নিদিলে গুজৰাট হাইকোৰ্টে। পাৰ্থ আছে ষ্টুডিঅ'ত, ছিনিয়ৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থজ্যোতি বৰা কাষলৈ আহিম। পাৰ্থ, জয়ন্ত, এক ডাঙৰ খবৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে। ৰাহুল গান্ধী এতিয়াও দোষী সাব্যস্ত হৈ থাকিব, কাৰণ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এখন এজনীয়া বিচাৰপীঠে জাষ্টিছ হেমন্ত পচাকৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা এজনীয়া বিচাৰপীঠে ৰায় দিলে, আৰু ৰাহুল গান্ধী গুজৰাট হাইকোৰ্টৰ ওচৰ চাপিছিলে। তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁৰ যি কনভিকশ্যন, দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশত স্থগিতাদেশ, কিন্তু সেই স্থগিতাদেশ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিদিলে। যদি সেই স্থগিতাদেশ দিলে হয়, তেওঁৰ যি সাংসদ পদ খাৰিজ হৈছিলে, সাংসদ পদ ঘূৰাই পোৱাৰ অৱকাশ থাকিলে হয়। কাৰণ যিহেতু দোষী সাব্যস্ত কৰি ৰাখিলে গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ে, গতিকে তেওঁ সাংসদ পদ ঘূৰাই নাপায়। বহুকেইটা কাৰণ দৰ্শাইছে, যদিও এতিয়ালৈকে আমাৰ হাতত প্ৰতিলিপি, নিৰ্দেশৰ প্ৰতিলিপি এটা মন্তব্য আছে, মন্তব্যটো আগবঢ়াই লওক। 2019 में मेरी जिम्मेदारी समस्त गुजराती मोड़ मोदी समाज की उपप्रमुख की थी। उस दौरान 2019 के लोकसभा के कैंपेन में कर्नाटक में बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूरी पर कोलार में कांग्रेस पार्टी द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया था। उस जनसभा में श्रीमान राहुल गांधी ने सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों, ऐसी कई अपमानजनक बात हमारे समाज में की थी। तभी 2019 में हमने सूरत में चीफ कोर्ट में बदनक्षी का मुकदमा पेश किया था, और 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। बाद में उन्होंने कन्विक्शन स्टे के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में जब वो आए थे
वापस दोनों पक्षकारों की वकीलों की दलील हुई। बाद में वहां पर भी उनका कन्विक्शन स्टे निकाला गया, खारिज कर दिया गया। तब हमारे फैसले हमारे पक्ष में रहा। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं और जो भी कानूनी मुद्दे उसमें उठाए गए उसमें हमारे जो एडवोकेट है टोलिया साहब वो आपको उमेश भाई एक सवाल ये है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी का इतिहास रहा है, फिर चाहे वो वीर सावरकर का मामला हो या और मामले जहां पर उन्होंने मानहानि की है, एक दो नहीं कई मुकदमे हैं, तो वो तो उनका बाबत है जी, लेकिन कोर्ट ने माना है कि उनका इतिहास रहा इस तरीके के बयान देने का। तो उनको अभी सोचना चाहिए कैसे। এয়া পাৰ্থ পুনেশ মোদীৰ মন্তব্য, যিগৰাকীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে, তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সেয়া। চুৰাটৰ বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক পুনেশ মোদীয়ে এই অভিযোগ দিছিল, গোচৰ তৰিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে। পুনেশ মোদী অভিযোগকাৰী, তেওঁ চুৰাটৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক নহয়, তেওঁ যোৱাবাৰৰ বিধায়ক আছিল, চুৰাটৰ বিধায়ক, বিজেপিৰ এজন নেতা। আৰু তেওঁ যোৱাবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত, যোৱাবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁ কিছু দায়িত্ব, গুজৰাটত কিছু দায়িত্ব নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত আছিলে। আৰু 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়তে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাই থাকোঁতেই ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু মন্তব্য কৰিছিলে, বিশেষকৈ মোদী উপাধিৰ সকলো লোক কিয় চুৰ, এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিলে। আহিম আমি অধিবক্তাৰ মন্তব্য আছে, আমি অধিবক্তাৰ মন্তব্য আগবঢ়াই লম। जी यहाँ पे ट्रैफिक जाम सर, पॉइंट बताते मूव करते सर। हाँ। অধিবক্তাৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াম। তেওঁ এতিয়া মন্তব্য আগবঢ়োৱা নাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত। হয়, আমি পাৰ্থ কৈ আছিলো যে গোচৰটো সন্দৰ্ভত কৈ আছিলো আৰু অৱশেষত মুখ ঠেকেচা পুনৰবাৰ খালে। প্ৰথমে নিম্ন আদালতৰ ৰায়, তাৰপিছতে সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত মুখ ঠেকেচা, এইবাৰ গুজৰাট উচ্চ ন্যায়ালয়ত মুখ ঠেকেচা খাইছে। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া আহিছে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হোৱাৰো তেওঁলোকে কথা কৈছে। যেহেতু উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ফেভাৰত জাজমেণ্ট নিদিলে, ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে এই ন্যায় আহিলে, স্বাভাৱিকতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ, ৰাহুল গান্ধীৰ অধিকাৰ, উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ অহাৰ অধিকাৰ, যি আজি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ, সেই নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই তেওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ আহিব। আজিৰ যি নিৰ্দেশ দিয়া হ'ল, মই পুনৰ কৈছোঁ, ৰাহুল গান্ধীৰ যি কনভিকশ্যন, তেওঁ বিচাৰিছিল তেওঁৰ কনভিকশ্যনৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশৰ স্থগিতাদেশ তেওঁ নাপালে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰা। উচ্চ ন্যায়ালয়ে ক'লে কেৱল এইটোৱেই নহয়, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু 10টা ডিফেমেশ্যন কেছ, মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু হৈ আছে বিভিন্ন নিম্ন আদালতত, মেজিষ্ট্ৰেট কোৰ্ট। হয়, অধিবক্তা চাগে अभी पूरा जजमेंट आना और उनके ऊपर हमें पढ़ना और अभ्यास करना बाकी है, लेकिन कोर्ट ने आज रिवीजन खारिज की है। मुख्य मुद्दे ये है कि लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें कोई क्षति नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एक्यूज है उनका गुनाहित इतिहास है, 10 से ज्यादा ऑफेंस है। इवन आफ्टर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस उन्होंने और ऐसे मानहानि के 2-3 स्टेटमेंट किए हुए, जिसके लिए उनके सामने केसेस फाइल हुए हैं। ये ब्रॉडर व्यू लेते हुए कोर्ट ने आज उनकी रिवीजन खारिज कर दी है। वीर सावरकर के मुद्दे को लेकर वीर सावरकर के मुद्दे को लेके उन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया था एक्यूज ने, दैट वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड इन द रिवीजन के ऐसे कुछ स्टेटमेंट हुए, सो उनकी कंडक्ट सही नहीं है, फॉर विच ही शुड बी गिवन एनी बेनिफिट टू सस्पेंड द कन्विक्शन। That was our argument, and that is accepted by the court, and said that, and it is only reference of evidence which we have put on the record with regard to defamatory statement against वीर सावरकर। क्या था पर वो स्टेटमेंट क्या किया? उन्होंने स्टेटमेंट ये रखा था, हमने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, उसके हिसाब से उनका स्टेटमेंट न्यूज़पेपर के रिपोर्ट से ये है कि मैं वीर सावरकर नहीं हूँ जो मैं माफी मांगू, ऐसा उनका स्टेटमेंट था, विच वी प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड, and that statement was not denied by the other side. अनुभव आ जाइए बात। हाँ।
পাঠ আছিল সেয়া অধিবক্তাৰ মন্তব্য ৰাহুল গান্ধী নিজৰ স্থিতিত অটল থকাৰ কথা কৈছে ক্ষমা নোখোজা যি অটল স্থিতি ৰাহুল গান্ধীৰ সেইখিনি কথা অধিবক্তাগৰাকীয়ে আজি এই মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিছে হয় মই কৈ আছিলো আজি উচ্চ ন্যায়ালয় যে তেওঁৰ যি তেওঁ সেই প্লি খাৰিজ কৰাৰ সময়ত যি জাজমেন্ট পাঠ কৰি আছিলে ৰায় পঢ়ি আছিলে তেতিয়া এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এনে 10টা ডিফেমেশনৰ মানহানিৰ গোচৰ চলি আছে গতিকে যেহেতু 10টা মানহানিৰ গোচৰ চলি আছে 10টা মানহানি গোচৰ চলি আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সেই কনভিকশনৰ গোচৰটোক দোষী সাব্যস্ত হোৱা নিৰ্দেশটোক স্থগিতাদেশ দিব পৰা নাযায় পৰৱৰ্তী সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাহুল গান্ধী আহিব কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো আমাৰ ভিউৱাৰ সম্বন্ধে প্ৰশ্ন উদয় হ'ব সাগৈ ৰাহুল গান্ধী জেললৈ যাব নেকি ৰাহুল গান্ধী যি হেৰি 2 বছৰৰ জেল দিয়া হৈছিল তেওঁৰ শাস্তিৰ মিয়াদ 2 বছৰ গতিকে তেওঁৰ শাস্তিৰ মিয়াদৰ কিন্তু সাসপেনশন এতিয়াও বাহাল থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি সম্পূৰ্ণ হৈ গোচৰ নিষ্পত্তি নহয় স্বাভাৱিকতে ৰাহুল গান্ধী উচ্চতম ন্যায়ালয় আহিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চূড়ান্ত ৰায় যেতিয়ালৈকে প্ৰদান নকৰে তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ যি শাস্তিৰ মিয়াদ সেয়া সাসপেন্ড হৈ থাকিব শাস্তিৰ যি 2 বছৰ শাস্তিৰ কাৰ্যকাল বা শাস্তিৰ যি নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ সাসপেন্ড হৈ থাকিব যদিহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁক দোষী সাব্যস্ত কৰে বা গুজৰাট হাইকোৰ্টৰ নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখে তেতিয়া তেওঁ জেললৈ যাব নিশ্চয় পাঠৰ চমুকৈ জানিব বিচাৰিম এই গোচৰ নিষ্পত্তিৰ বিষয়টো এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব গতিকে গোচৰ নিষ্পত্তিৰ কিমান সম্ভাৱনা থাকিব 24 নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হয়তো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা 24 নিৰ্বাচনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ এই ঘটনাক্ৰমে কেনেদৰে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব বিজেপি দলে সমগ্ৰ ঘটনাটোক ৰাজনৈতিকভাৱে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব কংগ্ৰেছ দলে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ তেওঁ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পিছতো দেখা পোৱা গৈছিল কৰ্ণাটকত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিছিল গতিকে বিজেপিয়ে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোক কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক বা ৰাজনৈতিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব সেই লক্ষণীয় হ'ব আৰু অনাগত সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ কেছ আহিব উচ্চতম ন্যায়ালয় তেওঁ পুনৰ কনভিকশনটো ষ্টে কৰাৰ এক নিৰ্দেশ বিচাৰিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কেনেদৰে আগবঢ়াই সেই লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু এতিয়া গুজৰাট হাইকোৰ্টে তেওঁৰ যি কনভিকশন দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশকে বাহাল ৰাখিছে বৰ্তমান তেওঁ দোষী সাব্যস্ত দোষী এজন ব্যক্তি হয় নিশ্চয় ৰাহুল গান্ধীৰ আবেদন খাৰিজ কৰিছে মুখ থেকে চাকাইছে ৰাহুল গান্ধীয়ে গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ কোন দিশে যাব তাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু পুনৰ এটা কুৱেশ্যন মাৰ্ক বা এটা অনিশ্চয়তা আহি পৰিছে এতিয়া সঁচাকৈ হাতৰ পৰা হেৰুৱাব নেকি ৱাইনাট সমষ্টি ৰাহুল গান্ধীয়ে এটা উলমি থকা বিষয় হিচাপে এই মুহূৰ্তত পৰিগণিত হৈছে ধন্যবাদ পাৰ্থ খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড ৰাইজক সন্মান দিব লাগে সন্মানটো ৰাইজক দিব লাগে আৰু আমি নিজে সেই সন্মানকণ নিজে লোৱাতকৈ ৰাইজক দিয়াটো তেখেতে বিচাৰিছে আৰু বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব কিন্তু সেই কথাটো কেতিয়াও কোৱা নাই যে বন্তি প্ৰজ্বলন নহ'ব বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব আৰু সময়ৰ হয়তো যিটো আমি সময়সীমা থাকে সেইখিনি সময়ৰ ভিতৰতে আমি সেই বন্তি প্ৰজ্বলনটো আজিও আমি আগতে কৰি উঠিছোঁ কাৰণ সময়ৰ কথা থাকে সাংসদ কুইন ওজাৰ মতে এয়া আদৰণীয় পদক্ষেপ অপব্যয় কমিব সময়ৰ উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা সকলো উপায়ুক্তলৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে পৰৱৰ্তী প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব এই নিয়মসমূহ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভা সিঙৰ সৈতে ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ঘাইপথত নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব বাহনৰ গতিবেগ চিচি কেমেৰাৰ নিৰীক্ষণত থাকিব ঘাইপথ অচিৰেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংযোগ হ'ব চিচি কেমেৰা চিচি কেমেৰা নেশ্যনেল হাইৱে লগোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে ফাণ্ডো যাতে বরাদ্দ হয় এইটো এতিয়া নোৱাৰিম আমি বাট নেক্সট ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰত আমি কেনেকুৱা কৰিম আমি চৰকাৰক প্ৰপ'জেল দিলোঁ যাতে নেশ্যনেল হাইৱেত আমি একেলগতেতো আৰু মানে টাউনৰ নিচিনা দিব নোৱাৰোঁ প্ৰতিটা ঠাইত বাট এই স্পীড মনিটৰিং যাতে ইয়াতে থাকে তাৰ কাৰণে এটা আমি ব্যৱস্থা খুব সোনকালে ল'ম ৰাজ্যত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা উদ্বিগ্ন চৰকাৰ ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনাত বিগত 3 মাহত মৃত্যু হৈছে 1436 জন লোকৰ বিগত মে মাহত ৰাজ্যত সৰ্বাধিক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কামৰূপ জিলাত মে মাহত কামৰূপ জিলাত সংঘটিত হৈছে 32টা পথ দুৰ্ঘটনা
কামৰূপ মহানগৰত সংঘটিত হৈছে 25টা, নগাঁৱত সংঘটিত হৈছে 24টা। চলিত মে-জুন মাহতে ৰাজ্যত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছে 306 জন লোকৰ। এনে দুৰ্ঘটনাই এখন ঘৰ মানুহৰ জীৱন শেষ কৰি পেলায়। সেয়ে ৰাজ্যত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অন্তৰ্গত 55,000 কিলোমিটাৰ পথত ক'ত কি অসুবিধা কেৰুণ আছে সকলোখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। PWD ৰোডছৰ প্ৰায় 55,000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা আছে। সেই ৰাস্তাটোত ক'ত এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে আমি ডিভিশ্যনক কৈছোঁ। ৰাস্তাটো খুব ভাল, প্ৰায় 20-30 কিলোমিটাৰ, কোনো আপোনাৰ হেৰি নাই, চাইনেজ নাই, কিবা নাই। এইবিলাক যাতে খুব সোনকালে দিয়া হয় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি আজিও আমি ৰিজলিউশ্যন লৈছোঁ। হেলমেট পৰিধান কৰা, ছিট বেল্ট মৰা, তীব্ৰ গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলোৱা আদি ক্ষেত্ৰত কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ। আইন উলংঘা কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে যান বাহন আইনৰ অধীনত লোৱা হ'ব কঠোৰ পদক্ষেপ। আমাৰ নজৰত যিবিলাক কাৰণ আহে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টে যাতে এইবিলাক ৰেক্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ আমি ড্ৰাইভাৰবিলাকক যাতে ড্ৰিংকছ এণ্ড ড্ৰাইভ নহয় তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিব লাগে। ইয়াৰোপৰি সঘন দুৰ্ঘটনা প্ৰৱণ অঞ্চল চিনাক্ত কৰি তাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে। দৈনিক ৰাজপথৰ দুৰ্ঘটনা এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে। দুৰ্ঘটনা ৰোধক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে পথ সুৰক্ষা পৰিষদ। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিহুক লৈ অসমে পাব আকাংক্ষিত ভাল খবৰ। বিহুৱে পাব ইউনেস্কোৰ অস্থাৱৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ স্বীকৃতি। পূৰণ হ'ব অসম চুক্তিৰো অন্যতম দাবী। অসমীয়াৰ তেজত শিপাই থকা বিহুক ইউনেস্কোৰ অস্থাৱৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিচাপে তালিকাত অন্তৰ্ভুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে দিছে প্ৰথমটো খোজ। বুধবাৰে জনতা ভৱনত ইয়াকে লৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'ল বৈঠক। ইতিমধ্যে কুম্ভ মেলা, পশ্চিম বংগৰ দুৰ্গা পূজা, মণিপুৰৰ সংকীৰ্তন, ৰাজস্থানৰ কালবেলিয়া নৃত্যকলা, সংস্কৃত নাট, কুটিয়াট্টম, চাও নৃত্যকে ধৰি ভাৰতৰ মুঠ 13টা সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাই ইউনেস্কোৰ ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে। পিছে কি নিয়মৰ মাজেৰে আৰু কেতিয়া অসমৰ বিহুৱে লাভ কৰিব এই স্বীকৃতি? উৎসৱ হিচাপে যদি আমি দিব খোজো, বিহুটো উৎসৱ হিচাপে দিব পাৰি, কাৰণ গোটেইকেইটা বিহুৱে কভাৰ কৰিব। অকল ৰঙালী বিহুৱে নহয়, কঙালী আৰু ভোগালী বিহু কভাৰ কৰিব তাত। আৰু লগতে ছেফগাৰ্ড, বিহুক ছেফগাৰ্ড দিবৰ কাৰণে এখন জাননী তথা আইন এখনৰ প্ৰণয়ন কৰিব লাগিব, যাতে বিহুটো শুদ্ধভাৱে ছেফগাৰ্ড পাই থাকে বা এই উৎসৱটোৱে ছেফগাৰ্ড পাই থাকে। সেইটো অসম একৰ্ডতো আছিলে এটা সময়ত, গতিকে কৰিবলৈ বোধহয় দিগদাৰ নহ'ব। ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি তাৰ লগত যিখিনি আমাৰ ডকুমেণ্ট আছে, ভিডিঅ'গ্ৰাফ, ফটোগ্ৰাফ আৰু অন্যান্য কিতাপ চিতাপ হাবি যাবি, সেইখিনি আমি গোটেইখিনি দিব লাগিব। ইউনেস্কোৰ ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হলে বিহু উৎসৱে বিশ্বজুৰি লাভ কৰিব প্ৰসিদ্ধি। লগতে ইয়াৰ প্ৰতি বিশ্ববাসীৰ উৎসুকতাও বৃদ্ধি পাব। লগে লগে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখন সমৃদ্ধ হ'ব। এই কথাও ক'লে ইকমছৰ উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ আহ্বায়ক দিলীপ চাংকাকটিয়ে। বিশ্ব ঐতিহ্য হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখন আমাৰ বাঢ়ি যাব, পৰ্যটন ক্ষেত্ৰতো পাম আৰু বিশ্ব ज़्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। কামৰূপৰ বঙৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় এখন আল্ট্ৰা বাছ আৰু এখন এল্টো বাহন। এই দুৰ্ঘটনাত আহত 20 জন লোক, আহত 8 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপত বঙৰা টেক চিটিৰ সন্মুখত এই দুৰ্ঘটনা। বাছখনৰ সন্মুখেৰে হঠাৎ পাৰ হৈছিল এখন এল্টো বাহন, ফলত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই গছত খুন্দা মাৰে তীব্ৰবেগী আল্ট্ৰা বাছখনে। গোৱালপাৰা অভিমুখী আছিল বাছখন। দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰ যান জঁটৰ সৃষ্টি হয়। 8 জনৰ অৱস্থা সংকটজনক। আহত আটাইকে উদ্ধাৰ কৰি হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত থাকিব। সময় হৈছে আন এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথান ষ্ট্ৰং, মাইথান ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। পৰ্যটক যেতিয়া বাহিৰলৈ আহে, বাহিৰৰ পৰা আহে, তেতিয়া এটা টেক্স দিব লাগে, সেইখিনিও আমি পাম। গতিকে এখন ডাঙৰ মাৰ্কেট, মই ভাবোঁ আমি যিটো এটা প্ৰিলিমিনাৰী ছাৰ্ভে কৰিছোঁ, মষ্ট প্ৰিলিমিনাৰী, সেইটোতো আমাৰ সেই যিটো কেলকাতাৰ দুৰ্গা পূজা আছে না, তাতোকৈ বহুত ওপৰত। গতিকে আৰু বিহুটো এটা ইউনিক বস্তু, পৃথিৱীত ক'তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু নাই। অৱশ্যে অসমৰ বাপুতিসাহোন বিহুৱে চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হৈছে ইমান দিন। যি নহওক, নেতিবাচকৰ বিপৰীতে পলমকৈ হলেও এনেবোৰ খবৰে আনন্দিত কৰিছে সকলোকে। ৰাজু বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জোনাইৰ কবুচাপৰিত কেইদিনমান পূৰ্বে প্ৰশাসনে চলাইছিল উচ্ছেদ অভিযান। নিজৰ ঘৰৰ সাঁচতীয়া সম্পদসমূহ সামৰি কবুচাপৰি পৰিত্যাগ কৰিছিল শ শ উচ্ছেদিত পৰিয়ালে। দশক দশক জুৰি চাপৰিৰ ভূমিত কটাই অহা পৰিয়ালসমূহক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰি অঞ্চলটো বেদখলমুক্ত কৰিলে হয়, কিন্তু কবুচাপৰিত ৰৈ গ'ল শতাধিক কুকুৰ। একদম ৰাতিপুৱা আপুনি থাকিলে গম পাব, গুদলা হলে একদম জোৰকে মাত দিয়ে, একদম কান্দি থাকে, নদী কিনাৰত গৈ একদম পুৰা কান্দে। মালিকক বিচাৰিছে, মালিক ক'ত যাব, ক'ত গ'ল, বহুত দুখ লাগে না। প্ৰভুসকল আঁতৰি গ'ল, ৰৈ গ'ল ভক্তসকল। আৰু এতিয়া ভোকাতুৰ এই প্ৰভু ভক্তসকলৰ খাদ্যৰ অভাৱত এই প্ৰাণ যায় অৱস্থা। চাপৰিটোত যোৱা 15 দিনে অনাহাৰে কটাইছে মানুহে এৰি থৈ যোৱা এই কুকুৰবোৰে। মন কৰকচোন কিদৰে হাড়ে চালে লাগি কাঙাল হৈ পৰিছে এই কুকুৰকেইটা। খাদ্যৰ অভাৱত ইতিমধ্যে মৃত্যু ঘটিছে বহুকেইটা কুকুৰৰ। ভোকাতুৰ কুকুৰবোৰে ভোকৰ তাৰণাত ক্ৰমে হিংস্ৰ হৈ উঠি গৰু ছাগলীৰ পোৱালিও বধ কৰি ভক্ষণ কৰা বুলি সদৰি কৰিছে সমীপৰ গোপালকসকলে। ভোকাতুৰ কুকুৰৰ কান্দোন সহ্য কৰিব নোৱাৰি দুগৰাকী গোপালকে নিজৰে খাদ্য ভগাই দিছে একাংশ কুকুৰক। একটা গায়ে ধৰি বাইচান্স একটা কথা কৈছো, গিৰাই দিছে, আপুনি মাৰিবলৈ যাব, আপোনাকেই আহিব কামুৰিবলৈ, এতিয়া মৰি যাব ছাৰ। এতিয়া আপোনাৰ কমচে কম 15 দিন হৈ গ'ল। কুকুৰ কান্দিলে এনেকা মানে দুখ লাগে না। আমি খাবলৈ যেতিয়া ভাত চাই যায় ইয়াকে দি দিওঁ, এক ঘুটি ভাত বনাই কিনি ইয়াতে মানুহজন দিছে, কমচে কম 25-30টা আছে। ইমানকে ভাত কিমানে পাব আৰু। এই অৱস্থাৰ কথা গম পাই বুধবাৰে চাপৰিটোত উপস্থিত হলগৈ জোনাইৰ একাংশ সাংবাদিক। লগত নিয়া ব্ৰেড বিস্কুট আদি খুৱাই 10টাকৈ কুকুৰ উদ্ধাৰ কৰি সাংবাদিকসকলে মুকলি কৰিলেগৈ 3 মাইল ঘাটত। উচ্ছেদিত ৰাইজে ইয়াৰ পৰা উঠি গুচি গ'ল। কুকুৰবোৰ মানে যিহেতু পোহনীয়া কুকুৰ, আলৈ আটনি হৈ আছে, খাব পোৱা নাই, কিছুমানে মৰি গৈছে। আমি জনা নাছিলোঁ যে এনেকা যে ইয়াত কুকুৰ আছে বুলি। নিজে খাবৰ কাৰণে ব্ৰেড বা এনে বিস্কুট জাতীয় বস্তু আনি আমি, কিন্তু কুকুৰকেইটাৰ অৱস্থা চাই আমি গোটেইকেইটা মানে এই যিকেইটা আমি খাবলৈ আনিছিলোঁ এইকেইটা খুৱাইছোঁ। কিন্তু এতিয়াও চাপৰিটোত আবদ্ধ হৈ আছে আন বহু কুকুৰ। এই অসহায় কুকুৰকেইটাক উদ্ধাৰ আৰু চিকিৎসাৰ বাবে সাংবাদিকসকল আৰু গোপালক কেইজনে প্ৰশাসন তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগক আহ্বান জনোৱাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে চাপৰিটোত উপস্থিত হয় ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চাৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মী। নাৱেৰে চাপৰিটোত উদ্ধাৰ হৈ ভোকাতুৰ কুকুৰবোৰৰ মাজত कुमार 13 चले ज्यादा अच्छी कमाई का वादा। कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड।
গহপুৰৰ বহু অঞ্চলত এতিয়াও পথৰ দুৰৱস্থাই জীয়াতু ভোগাইছে জনসাধাৰণক। গহপুৰৰ বিক্ৰমপুৰ অঞ্চলৰ বিধ্বস্ত পথে জলাকলা খুৱাইছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজক। পুখুৰী সদৃশ গাঁতত পানী জমা হোৱাৰ ফলত সেই পথত বহু দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। বৰষুণ দিলে সেই পথেৰে খোজ কাঢ়িব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। বিশেষকৈ জমাৰ যাতনা ভোগ কৰে বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলে। কিন্তু ইমানৰ পিছতো পথ নিৰ্মাণ কৰাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ। আগবঢ়াম গহপুৰৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা পলাশ ফুকনৰ ৰিপৰ্ট। নিশ্চয়কৈ সততে চৰকাৰখনে ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়নৰ কথা বাৰুকৈ কৈ আহে, কিন্তু গহপুৰত ৰাস্তা ঘাটৰ উন্নয়ন কিমান হৈছে? একাংশ ঠাইত হৈছে যদিও কিন্তু অধিকাংশ ঠাইত এতিয়াও বাট পথ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। মই আছো গহপুৰৰ বিক্ৰমপুৰ অঞ্চলত। সতীৰ্থই দেখাব এটি মূল পথ বিক্ৰমপুৰ অঞ্চলৰ পৰা গহপুৰ নগৰলৈ হওক বা কলাবাৰী বা চেংমৰালৈ যাবলৈ একমাত্ৰ এই পথটি এতিয়া বোকা পানীৰে ভৰি পৰিছে, যাৰ ফলত স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থী হওক বা ৰোগী অনা নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে গাঁওবাসীয়ে। অঞ্চলটোৰ ৰাইজ আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, কেনেকুৱা এক সমস্যা হয় আপোনালোকৰ পথটোৰ বাবে? এই পথটোৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হয়। অলপ বৰষুণ দিলে মানে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা অৱস্থা হয় আৰু আমি চাইকেল ওলাব নোৱাৰে, বাইক ওলাব নোৱাৰে, ডাঙৰ গাড়ীটো বাঢ়ি দিয়ে। মানে ট্ৰেক্টৰ চলাই আৰু ডাম্পাৰ চলাই, চিমেণ্টৰ গাড়ী ডাঙৰ ডাঙৰ আহে। আমাৰ এই খাচা ৰাস্তা দি বহুত গাড়ী ডাঙৰ ডাঙৰ গাড়ী আহে। মানে এইটো কাৰণে ৰাস্তাটো বিদ্যালয় আছে বা ৰোগী অনা নিয়া কৰিব লাগে আপোনালোকে? ৰোগী হয়, বিদ্যালয় আছে, শিমলগুৰিৰ এইফালে হাই ছেকেণ্ডাৰী আছে, কলেজ আছে। তালৈ আমাৰ ইয়াৰ পৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী বিলাক পঢ়িবলৈ যায়। অলপ বৰষুণ দিলে এই ৰাস্তাৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা আৰু মানে সেনেতে টাইমত গৈ পেলাই নাপায়। নিশ্চয় হয়। আৰু আছে স্থানীয় লোক। আপুনি আইতা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, এইটো ৰাস্তাই খোজকাঢ়ি যাবলৈ কিমান সমস্যা হয় আপোনালোকৰ? বহুত সমস্যা হয়। আমাৰ গাড়ী সুবিধা লাগে, ৰিক্সা সুবিধা লাগে। ৰিক্সা ক'ত চলিব এই ৰাস্তাই? ৰাস্তা বেয়া বুলি আহিবলৈও নোখোজে, দাম বেছি লয়, আকৌ দামটো 100 টকা খোজে। এতিয়া আমাৰ সুবিধাটো আমি বিচাৰো, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। আহাই নাই বিধায়ক। বিধায়ক আহিলে কেলে নকম, কম নহয়। বনাই দিয়া নাই আচলতে বিধায়ক? বনাই দিয়া নাই আকৌ। এই ৰাস্তা সেইফালেহে বনাইছিলে চিধাকে, সেইফালেও ভোট মাৰি নিছে। আপোনালোকৰ বয়স হৈছে, আপোনাৰ যথেষ্ট এই ৰাস্তাই কেনেদৰে খুবি খুবি অহা যোৱা কৰিব? মইতো আৰু কি কম আৰু, বৰষুণ দিলে ভয়তে মানে মটৰ গাড়ী দেখিলেও ভয় লাগে, চাইডত ৰখি থাকো মই। এনেকুৱা অৱস্থা? এনেকুৱা অৱস্থা। বিধায়কে কোৱা নাই আপোনালোকে? গাঁৱৰ ৰাইজে কোৱা নাই? অহা নাই বিধায়ক অহা নাই, আজিহে প্ৰথমে। চাবলৈ অহা নাই নেকি? অহা নাই। হয়, সেয়া হৈছে ৰাস্তাৰ দুৰ্ভোগ। বিক্ৰমপুৰবাসীৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্দশা, আৰু এনেদৰে কষ্ট ভোগ কৰি তেওঁলোকে দৈনিক এই পথেৰে অহা যোৱা কৰিব লাগে। কোনো পঞ্চায়ত কৰ্তৃপক্ষই হওক বা বিধায়কৰ ফালৰ পৰাই হওক বা যিসমূহ বৰমূৰীয়া আছে চৰকাৰৰ দায়িত্বত যিসমূহ আছে, তেওঁলোকৰ কিন্তু এই পথটিলে চকু নপৰে। বাৰম্বাৰ জনাই থকা হৈছে বুলি কৈছে, কিন্তু আজি কোবতি পথছোৱা নিৰ্মাণ হৈ উঠা নাই। বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুনৰ লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং